जड़े महिला निज पढ़िला झील को घरे एकाके छाड़ी दे प्रयागराज जाउछंती स्नान करिबा पई। आ सेठारे स्नान करिबा समय रे गंगा मां को प्रार्थना करुछंती कि मां आपण जदि मो परिवारर दुख कष्ट को कौनसी प्रकार दूर करिवे त मु पुणी आउ थरे एठारे स्नान करिया पई आसीबी। आ निज बढ़िला झील पई मध्य आशीर्वाद मागुछंती। किंतु से महिला जन को यह जना नथिला कि से जेउ झील पई प्रार्थना करुछंती से झीवर तांको निज घरे दुई जन लोक कौन अवस्था करुछंती। बंधु माने महिला जनक जेउ झीवर सहारा रे घरर सब दायित्व दे आसीथिले तांको यह जना नथिला कि मु जेते बेले एठारु फेरिबी त मो झील मते केउ अवस्था रे मिलिबो। बंधु माने आजिर दुनिया को शिक्षा देला परे कहानी टिए आसंतु जानिबा पूरा कहानी ए वीडियो माध्यम रे। किंतु वीडियोर आगो को बढ़िबा पूर्वरो मोर आपण समस्त को ए अनुरोध कि कहानी टी भल लागिथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित मो चैनल को टिके सब्सक्राइब मध्य करि देबे। बंधु माने ए कहानी टी हेउछि बिहार रो। आपण समस्त तो बहुत भलरे जानिथिबे कि उत्तर प्रदेश रो प्रयागराज रे महाकुंभ मेला चलुछि। आउ ए महाकुंभ रे देशर प्रत्येक कोण अनुकोणर लोक महाकुंभ रे स्नान करिबा पई जाउछंती। तो ठीक एही परि ही से महिला जनक निज गाँर किछि लोकंक सहित प्रयागराज जिबा पई प्रस्तुत हेउछंती। आउ से निज झियो को जहार कि ना थिला स्वप्ना। बंधु माने स्वप्नार बयस 21 वर्ष हेबो। से महिला जनक निजर जिनिस सब को पैकिंग करी स्वप्ना को कहिले कि झियो प्रयागराज रे हेउथिबा कुंभ मेला रे स्नान करिबा को जाउछि। आ गंगा मां को निकट रे आम परिवारर भल कामना पाए प्रार्थना करिबा को जाउछि। तो तू घरर दायित्व नेबा सहित तोर आउ तो जेजे मांकर मध्य भलरे ध्यान नेबो। ठीक सेही समय झियोटी कहूछि कि मां मु तो घरे एकाकी रहिबी। आ तो सहित जदि कथाबार्ता हेबा पई चाहिबी त किपरि कथा हेबी। तेनु तू जिबा पूर्वरु मते गोटे फोन दे करि जा। एबे महिला जनक कहिले कि हौ ठीक अछि। तो से एबे 1500 टंकार गोटे कीपैड मोबाइल आनी आसुछंती। आ ताकू स्वप्ना को दे दउछंती। आ कहउछंती कि अच्छा ठीक अछि एबे मु जाउछि। निजर जेजेमांकर आ घरर बहुत भलरे ध्यान रखिबो। तापरे से महिला जनक गाँ लोकंक सहित प्रयागराज चली जाउछंती। किंतु महिला जनक जेमिति ही जाउछंती स्वप्ना तो एबे स्वाधीन होई सारिछि। तार जणे युवकंक सहित पूर्वरु कथाबार्ता चलीथिला जहार ना हेउछि आरब। स्वप्नार गाँ ठारू 7-8 किलोमीटर दूर रे तांको घर। कहिबाको गले स्वप्ना आउ आरब भितरे प्रेम संपर्क थिला। आरब रो स्वप्ना घर को जिबा आसे मध्य थिला। कारण उभय परिवार भितरे निष्पत्ति निया जाइथिला कि स्वप्ना आउ आरब रो बाहागर हेबो। एबे स्वप्ना आरब पाखको फोन करी कहूछि कि बहुत भल सुजोग अछि। या पूर्वरु तो तुमे दिन रे आसी मते देखा करी चली जाउथिला। बंधु माने से माने दुई जनकर जे हेतु बाहागर ठीक होई सारिथिला तो से केबे केबे तांको घर को आसी स्वप्ना को देखा करी चली जाए। आ से माने दुई जन मध्य किछि बहुत अधिका आगो को बढ़ी सारिथिले। एबे स्वप्ना आरब को कहूछि कि तुमे मते जेबे भी देखा करिया पे आसीछ तो दिन समय रे कोन राति समय रे मते तुमे देखा करि परिबनी। आरब कहूछि कि तुमे ई कोन कहूछ तुम मुंड ठीक अछि ना नहीं। स्वप्ना कहूछि कि अरे मु एकदम ठीक अछि। कथा हैला कि मां महाकुंभ रे स्नान करिबा पई प्रयागराज जाइछंती। आ एबे से 2 दिन परे आसीबे। तो एबे बहुत भल सुजोग अछि। घरे तो केवल जेजेमा अछि ताकू ना भलरे देखा जाउछि ना ही ताकू किछि सुना जाउछि। आ सेथि पई तुमे राति रे एठाकू चली आस मु तुमर अपेक्षा करिबी। आरब कहूछि कि अच्छा बाबा ठीक अछि तुमे डाकिबो आ मु काहे कि जिबिनी। एबे जेमिति ही राति होई जाउछि तो स्वप्ना शीघ्र शीघ्र खाइबा बनै देउछि। आ जेजेमा को भलरे खुआई देई सुआई मधा देउछि। आउ तापरे निजे भलरे सजई होई आरब रा अपेक्षा करिबारे लागिला। एबे किछि समय परे आरब आसी जाउछि। किंतु से एका आसी नथिला। से साथी रे तार जणे सांग को आनी आसीथिला जहार ना होछि प्रवीण। एबे स्वप्ना प्रवीण को देखि आरब को प्रश्न करूछि कि ये किए।
ଆଉ ୟାକୁ ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିକି ଆସିଛ? ତ ଆରବ କହୁଛି କି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରବୀଣ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ବାବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଏକାକି ହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ୟାର ଏଠାରେ କଣ କାମ? ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆରବ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଯାହା କିଛି ବି କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଆରେ ତୁମେ ଭାବିନିଅ କି ମୁଁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି କରିବା ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି କରିବା। ଏବେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମ କଥାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କଣ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଛି ଯେ ତୁମେ ମତେ ବାଣ୍ଟି କରି ଖାଇବ? ଆଉ ତୁମ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁନି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳେ? ଆରେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହୁଛି କି ଇଏ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ, ଇଏ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ମୋର ତ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତୁମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଯେ? ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନା ରାଗି ଯାଇ କହୁଛି କି ତୁମେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଆରବ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି କି ପ୍ଲିଜ ୟାର ମାନିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ କହିଲା କି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଅ। ପୁଣି ଆରବ କହୁଛି କି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ ଦେଇଦିଅ, ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ତଥାପି ରାଜି ହେଉନି। ପୁଣି ଆରବ କହୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିଛୁ ତ କମ ସେ କମ ଚା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦିଅ, ତାପରେ ସେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଚା ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରବୀଣ କହୁଛି କି ଆରେ ୟାର ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ କି ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ସବୁ ମାନିଯିବ, ଆଉ ଇଏ ତ ଏଠାରେ ଏମିତି ନଖରା ଦେଖାଉଛି। ଆରବ କହୁଛି କି କିଛି କଥା ନାହିଁ ୟାର, ତୁ ଏବେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ପ୍ରବୀଣ କହୁଛି କି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି? ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସହିତ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଚାଲିଯିବି? ସେପଟେ ସ୍ୱପ୍ନା ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଚା ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ରାଗରେ ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଚା ପିଇଲେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଚା ପିଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚା ପିଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ଏବେ ତ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚା ନାସ୍ତା କରିଲ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେମାନେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମର ବାହାଘର ମୋ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ଠିକ ସେମିତି ନ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାଘର ହେବି ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତୁମକୁ ବାହାଘର ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ନିଜର ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆରବ ସ୍ୱପ୍ନାର ହାତକୁ ଧରି ପକାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ତୁମେ ମୋ ହାତକୁ ଛାଡ, ନଚେତ ମୁଁ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରିବି, ଆଉ ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସାହି ପଡିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି, ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆରବ ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ତାପରେ ତାର ହାତକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନା ଏବେ ଚିଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାର ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଶାଢୀରେ ତାର ହାତ, ମୁହଁ ଆଉ ଗୋଡ ଦୁଇଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ପୁରା ଭାବରେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଣିଥିବା ମଦକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଥର ଥର କରି ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏମାନେ ପୁଣି ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନାର ହୋସ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାର ଅବସ୍ଥା ରାକ୍ଷସ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖ ରୁମରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାର ଜେଜେମା ଏହି ସବୁ ଘଟଣାରୁ ପୁରା ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସହିତ କଣ କଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ମନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଭରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କାମ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବାର ଥିଲା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରବ କହୁଛି କି ଏବେ ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା, ଆଉ ପ୍ରବୀଣ କହୁଛି କି ଆରେ ୟାର ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା,
କିନ୍ତୁ ୟାର କଣ କରିବା? ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନା ତ ବେହୋସ ଥିଲା, ତ ସେ କହୁଛି କି ଇଏ ତ ଏବେ ହୋସରେ ନାହିଁ, ବେହୋସ ଅଛି। ଚାଲ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପିଦବା, କାରଣ ୟାର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦେବ। ଏବେ ଆରବ କହୁଛି କି ଆରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସେ ତ ତା ସହିତ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କିଛି ବି ମନେ ରୁହେ ନାହିଁ। ପ୍ରବୀଣ କହୁଛି କି ଆରେ ତୁ ଇଏ କଣ କହୁଛୁ? ତତେ ବୋଧହୁଏ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି କେମିତି ହେବ କି ଜଣେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିବ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ? ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଏତେ ପିଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ବହୁତ ହେବା କାରଣରୁ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ବି କିଛି ମନେ ଥାଏ ତେବେ ବି ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ତ ମୁଁ ବାହାଘର ହେବି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ୱପ୍ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡି ରହିଥିଲା। ନା ଠିକ ସେ ଉଠି ପାରୁଥିଲା, ନା ହିଁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନାର ଜେଜେମା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲେ କି ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନାର ଉଠିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲାଣି? ସବୁଦିନ ତ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେମିତି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହେଲା ତ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍ୱପ୍ନାର ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କି ସ୍ୱପ୍ନା ସହିତ କଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱପ୍ନା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଡ ହାତରୁ ଲୁଗା ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ପଚାରିଲେ କି ମାରେ କିଏ ଥିଲା ଯିଏକି ତୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଛି? ଏବେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି କି ଆରବ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ତାର ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି କି କଣ କହୁଛୁ ଝିଅ? ଆରବ ତୋ ସହିତ ଏପରି କାମ କାହିଁକି କରିବ? ଆଉ ତା ସହିତ ତ ତୋର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ନା ଜେଜେମା, ସେ ଆରବ ହିଁ ଥିଲା। ଏବେ ଜେଜେମା ସ୍ୱପ୍ନାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କିଛି ଘଟିଗଲା ଘଟିଗଲା, ତୁ ଏବେ ଏଇ କଥା ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯା, ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ସେ ଏକା ଏଠାକୁ ଆସିନଥିଲା, ତା ସହିତ ତାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବୀଣକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ତାର ଜେଜେମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଜଣେ ନଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ରାଗ ବଢି ଯାଉଛି। ସେ ତାର ହାତ ଧରି କହୁଛନ୍ତି କି ଚାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା। ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ କରୁଛି। ତ ତାର ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି କି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା ବି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ କି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆଉ କଣ ନ କରିବେ। ଏବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀଣ ଆଉ ଆରବ ତ ସାରା ରାତି ଶୋଇ ନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏମିତି ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କି ସେମାନେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେଇ ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନାର ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫୋନ ଲଗେଇ ସବୁ ସତ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନାର ମା ଯେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ବାଡେଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ କହି କହିକି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଭରସା କଲି। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ୱପ୍ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆରବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ଏବେ ପ୍ରବୀଣ ଆଉ ଆରବକୁ ପୋଲିସ ଧରି ବାଡଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତୋତେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଏତେ ଭରସା କରୁଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, ତୁ ତା ସହିତ ଏତେ ଖରାପ କାମ କାହିଁକି କଲୁ? ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ତତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା ତ ତୁ କାହିଁକି ତୋ ସହିତ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ? ଏବେ ଆରବ କହୁଛି କି ପ୍ରବୀଣ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି।
এই କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପିଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ପୋଲିସ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ପଚାରିଲେ ତ ସ୍ୱପ୍ନା କହୁଛି କି ୟାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାଘର ହେବି ନାହିଁ, ଆଉ ୟାକୁ ୟା କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନା ସ୍ଥାନରେ ଯେ କେହି ଝିଅ ଥିଲେ ଠିକ ଏହିପରି ହିଁ କରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ପ୍ରବୀଣ ଆଉ ଆରବକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦିଆଗଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କାହାଣୀ। କାହାଣୀରେ କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।